Hello everyone, welcome back. So, in this video, we're going to discuss everything about the chapter Fear from your English Class 12 Telangana board. Okay, see everything what you should write, everything I'll discuss. See here, first one, if they'll ask any question like related to fear, like after discussing this chapter, you'll come to know everything about the chapter, right? So, they'll use the important keywords, important lines from this chapter, and they'll make you as a question. Okay, you should understand the chapter first, then only you can identify, okay, this chapter, it is fear. So this question, it came from the chapter fear, so I should write about this summary. Any question they ask related to fear, you should write the entire summary of this chapter related to anything. Okay, see, now let's discuss the fear. So as it is for Telangana students, okay, I prefer to explain in Telugu only. If you want in English, please comment English, then I'll explain in English also. Okay, let's start this. See, fear. So you should write it everything like this only. So first what you should write, title and పెట్టాలి మీరు. టైటిల్ అని పెట్టి ఇదేంది ఫియర్ అని రాయండి. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇఫ్ యూ లేకపోతే మీరు ఏం రాస్తారు, నేమ్ ఆఫ్ ద పోమ్ అని కూడా రాయొచ్చు మీరు. నేమ్ ఆఫ్ ది పోయమ్ ఈజ్ వాట్, ఫియర్. ఓకే, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది పోయమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పెన్నెడ్ బై అంటే ఎవరు రాశారు, నేషనాలిటీ. నెక్స్ట్ టైటిల్, అతను ఎవరైతే రాశారో అతని టైటిల్ అడుగుతున్నారు, అందుకే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు నేమ్ ఆఫ్ ద పోమ్ అని పెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నోన్ ఫర్, నెక్స్ట్ మ్యాగ్నమ్ అపస్ ఫాలోడ్ బై, యూ షుడ్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్సర్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. ఆఫ్టర్ దట్ యూ షుడ్ ఎండ్ విత్ ద కొటేషన్, like anything you can write, not only this related to this chapter, anything you can write. Okay, see, first title, fear, penned by Khalil Gibran. This chapter, which is a fear, that is penned by Khalil Gibran. Nationality of Khalil Gibran is Lebanese American poet. Lebanese American poet. Okay, what is title given to him? The chairman of Pen League. Chairman of the Pen League. He is known for leading author of modern Arabic literature. Leading author of modern Arabic literature. Magnum opus, The Prophet, The Madman, The Wanderer. Okay, The Prophet, The Madman, The Wanderer. Now, first you should write about the name of the poem, Fear, penned by Khalil Gibran. Nationality, Lebanese American poet. Title, Chairman of the Pen League. Known for leading author of modern Arabic literature. Magnum opus, The Prophet, The Madman, and The Wanderer. Prophet, Madman, and The Wanderer. Now you should write the answer. Okay, see, what you should write the answer, she'll explain, you should listen. See, so in this ఏదైతే ఫియర్లో ఉంటుందో ఇక్కడ పోయెట్ అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు అనమాట. లైక్ అతను ఒక ఇమేజ్ని చూస్తున్నాడు అనమాట. లైక్ డిస్క్రైబ్ చేయడంలో ఎలా చెప్తున్నారు, యూ షుడ్ ఇమాజిన్ అనమాట. నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కదా, యూ షుడ్ ఇమాజిన్ అనమాట నేను చెప్పేదంతా. సో ఒక ఓషన్ ఉంటుంది అనమాట, ఒక రివర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు రివర్ ఓషన్లో ఫ్లో అవుతుంది, ఆర్ సీ ఏదైనా ఉండొచ్చు. రివర్ అనేది ఆ సీలో ఫ్లో అవుతుంది. రివర్ ఎంత చాలా చిన్నది కదా, సీ అంటే చాలా పెద్దది. ఓకేనా, ఆ చిన్న రివర్ అనేది సీలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఆర్ ఓషన్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏంది అది, లైక్ దానికి చాలా ఏమనుకుంటుంది, చాలా డౌట్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ఫియర్ ఉంటుంది, దానికి డౌట్ ఉంటుంది, ఫియర్ ఉంటుంది అనమాట, ఏమవుతుంది అని చెప్పి. ఎందుకంటే అక్కడ పెద్ద సీ అనేది ఉందన్నమాట, ఇది చాలా చిన్నది, అందులో కలిస్తే దాని ఐడెంటిటీ అది లూజ్ అయిపోతుందేమో. ఇప్పుడు ఓషన్ ఆర్ సీ ఏదైతే ఉంటుందో అది రివర్ కన్నా చాలా డిఫరెంట్ కదా. ఇప్పుడు రెండిటికి వేరే వేరే ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి, దాని ఐడెంటిటీస్ దానికి ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి, ఈ రివర్ అనేది సీలో కలిసిందనుకో, దాని ఐడెంటిటీ లూజ్ అవుతుందేమో అలా అని. ఇక్కడ పోయెట్ ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాడు ఆ రివర్ని, షీ అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. షీ అనేది ఏంది అంటే, లైక్ ఎందుకు షీ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అంటే, హ్యూమన్స్ ఏవేవైతే క్వాలిటీస్, ఎమోషన్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి షీ అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారనమాట. ఓకేనా, ఈ రివర్ ఫ్లో సీలోకి ఎలా అయితే వెళ్తుందో అది హ్యూమన్ లైఫ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పి పోయెట్ చెప్తున్నారు. ఎవరు, ఖాలిల్ గిబ్రాన్. ఓకేనా, ఓకే, రివర్ అనేది అఫ్రైడ్ అయిందనమాట, దాని ఐడెంటిటీని కోల్పోతుందేమో ఎప్పుడైతే అది సీతో మెర్జ్ అయిపోతుందో అప్పుడు. ఓకేనా, లైక్ ఎందుకు హ్యూమన్ లైఫ్తో కంపేర్ చేశారంటున్నానంటే కనుక, జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్స్ ఫియర్ పడతారు కదా,
అంటే వాళ్ళ అన్నోన్ ఫ్యూచర్, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏందుంటుందో వాళ్ళకి తెలీదు. ఓకే, తెలీదు. వాళ్ళు ఊరికనే భయపడతారు, ఏమవుతుందో, నేను ఈ స్టెప్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, నేను ఒకవేళ ఇది తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ పెద్దది ఏదైతే ఛాన్స్ వచ్చింది అది నా వల్ల అవుతుందా, ఓకేనా, నేను ఇందులోకి వెళ్తే నా ఐడెంటిటీని కోల్పోతానేమో. సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ మనం రివర్ అనుకోవాలి, మనం రివర్ అనుకోవాలన్నమాట. మనకు వచ్చే ఏదైతే అబ్స్టెకల్స్ కానీ ఏవైతే కూడా అది సీ అనుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, అలా ఇది సింబలైజ్ చేస్తున్నారనమాట. ఓకేనా, ఇది మీకు హ్యూమన్స్కి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, మీ పాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో పాస్ట్లో కూడా ఏమన్నా మీకు అంటే ఏమన్నా జరిగి ఉంటాయి అనుకోండి, అది మళ్ళీ మీరు ఫియర్ పడడం వల్ల ఏంది అది మళ్ళీ పాస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించుకోకుండా మీరు ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇంకా మీరు పాస్ట్లోనే ఉండిపోతారనమాట, ఫ్యూచర్లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళలేరు, అది చెప్తున్నారనమాట. ఓకేనా, ఇదంతా అయ్యే బదులు ఎలా అయితే సీలోకి వెళ్ళేటప్పుడు రివర్ అనేది భయపడుతుందో మనం మనకి ఏం జరగకుండా మన ఫ్యూచర్ గురించి భయపడుతుంటే పోయిట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే కనుక ఫియర్లో ట్రాప్ అయ్యే కన్నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రాపింగ్ ఇన్ అ ఫియర్ వన్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే లైఫ్ జర్నీలో ఇదే ఇంకా కామన్గా వస్తుంది కదా. సో అలా చెప్తున్నారనమాట. ఇది మనం భయపడేక ఆగిపోయే కన్నా మన లైఫ్లో లైక్ ఇలాంటి అబ్స్టెకల్స్ వస్తాయి కదా, సో వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అని చెప్తున్నారనమాట. ఓకేనా, వన్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్, రిస్క్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, మన మీద బిలీవ్ చేయాలి, వీ షుడ్ టేక్ రిస్క్ అండ్ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్, ఇలా భయపడేదానికన్నా. ఓకేనా, వీ షుడ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకేనా, అండ్ ఓవర్కమ్ ద ఫియర్, వీ షుడ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఓవర్కమ్ ద ఫియర్, వీ షుడ్ టేక్ రిస్క్. ఓకేనా, లైక్ హ్యూమన్ ఫియర్స్ ఏంటివేంటి ఉంటాయన్నమాట. యూజువల్గా హ్యూమన్ ఎందుకు భయపడతారు, ఏమన్నా లైక్ ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం వస్తాయి, ఇంకా ఏవైనా వేరే ఫియర్స్ ఉంటాయి, ఏమైనా ఇప్పుడు మర్చిపోతానేమో, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎనీథింగ్ కూడా మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు అయ్యో ఎగ్జామ్ ఎలా వెళ్తుందేమో, నేను చదువుకోలే మర్చిపోతానేమో, మీరు చదువుకొని ఉండకపోవచ్చు, అది మీకు తెలుసు, కానీ మీరు పాజిటివ్తో వెళ్ళాలన్నమాట. మీరు అయ్యో మర్చిపోతానేమో, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, ఇలానే వెళ్ళినారు అనుకోండి ఏమవుతుంది, నిజంగానే మర్చిపోతారనమాట. ఓకేనా, పాజిటివ్గా వెళ్ళండి, ఏదో ఒకటి మీకు హెల్ప్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఎందుకు భయపడతారు, వాళ్ళ నేమ్ని లూజ్ అయిపోతారేమో, ఒకవేళ నీ పాత్రలోకి వెళ్తే నా నేమ్ని నేను పోగొట్టుకుంటానేమో అలా. ఓకేనా, ఒక డెత్కి కూడా భయపడతారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇప్పుడు ఏమైనా చేంజెస్ జరిగినా కూడా సరౌండింగ్లో దానికి భయపడతారు, వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమైనా ఫర్గాట్ అవుతానేమో, బీయింగ్ ఫర్గాటెన్. ఓకేనా, ఇంకా చాలా ఫియర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇవి హ్యూమన్ కామన్ ఫియర్స్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి చాప్టర్ ఫియర్. ఇందులో ఓషన్ సీలో ఎలా కలవడానికి భయపడుతుందో, దాని ఐడెంటిటీ లూజ్ అయిపోతుందేమో అని, అలా అని హ్యూమన్ కూడా ఫ్యూచర్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి భయపడుతున్నారు అనమాట. వాళ్ళకి వచ్చే అబ్స్టైకిల్స్, వాళ్ళ డెత్, చేంజ్, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, ఏమైనా మర్చిపోతానేమో అని, ఓకేనా, వాళ్ళ నేమ్ లూజ్ అయిపోతారేమో అని, ఇంకా చాలా వేరే ఫియర్స్ అనేటివి ఉంటాయన్నమాట హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి. అవేంది ఈ ఫియర్ చాప్టర్లో పోయిట్ అనేది చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు, ఇవన్నీ కూడా చేసే బదులు యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ అనమాట. ఏదైనా అబ్స్టెకల్స్ వచ్చినా కూడా మనం రిస్క్ తీసుకొని మనం బిలీవ్ చేసుకొని వీ షుడ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకేనా అని చెప్పాడనమాట. ఓకే, ఈ ఆన్సర్ ప్లేస్లో అది రాస్తారనమాట. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఇది రాయాలన్నమాట. ఫియర్ చాప్టర్, ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బై ఖాలిల్ గిబ్రాన్. ఇన్ దిస్ హీ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ద ఓషన్ వ్యూ అని చెప్పి, ఓషన్ ఇట్ ఫియర్స్ టు మిక్స్ ఇన్ ద సీ, అదంతా రాసేస్తారు. లైక్ సేమ్ వే హీ డిస్క్రైబ్స్ ద హ్యూమన్ లైఫ్, హీ సింబలైజెస్ ద హ్యూమన్ లైఫ్, అలా రాసేస్తారు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ అయిపోయింది, క్లోజ్ చేసేసారు అనమాట. వీ షుడ్ టేక్ రిస్క్, వీ షుడ్ ఓవర్కమ్ ఫియర్. ఓకేనా, వీ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి రాసేసిన తర్వాత అయిపోయింది. అక్కడ దాకా ఆన్సర్ అయిపోయినాక ఏం రాస్తారు, కొటేషన్ రాస్తారు. ఏం రాస్తారు, బ్యూటీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫేస్, బ్యూటీ మన ఫేస్లో లేదు, బ్యూటీ ఈజ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఓకేనా, బ్యూటీ అనేది మన ఫేస్లో లేదు, బ్యూటీ ఈజ్ ఎ లైట్ ఇన్ ద హార్ట్లో ఉండే లైట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బ్యూటీ అనమాట. ఓకేనా, బ్యూటీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫేస్, బ్యూటీ ఈజ్ ఎ లైట్ ఇన్ ద హార్ట్. చెప్పండి, బ్యూటీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫేస్, బ్యూటీ ఈజ్ ఎ లైట్ in the heart. Okay, so this is about the chapter fear. If you like this, so please subscribe to my channel and share with your friends. Okay, so next one is a Goodbye Party of Miss Pushpa, T.S. by Nazim Ezekiel. Okay, this we are going to discuss in the next video. See, if you like this explanation, please don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye.